ब्रेक तो बाद सारे दर्शकों का स्वागत है। तो हुण गल होवेगी पंजाब दे सियासी अखाड़े की, क्योंकि वड्डा सवाल है। इस सवाल की खूब चर्चा हो रही है कि आखिरकार सरकार किस दी बनेगी। 10 मार्च नूं नतीजे किस तरह के आउणगे। जिथे भी चर्चा होंदी है यही सवाल सब तो वड्डा डिस्कस होंदा है कि आखिरकार सरकार किस दी बनेगी ते वख-वख हलकियां दे विच बाजी कौन मारेगा। सो इस नूं लैके न्यूज़ 18 पंजाब की टीम वख-वख हलकियां दे विच पहुंच रही है, ग्राउंड जीरो ते पहुंच रही है, लोकां दे नाल गलबात कीती जा रही है कि आखिरकार लोकां दे विच चर्चा किस तरह की है। लोकां दे मुताबिक सरकार किस दी आ रही है, 10 मार्च नूं नतीजे किस तरह के हो सकते हैं। तो सब तो पहला जेकर गल की जाए जलंधर वैस्ट हल्के की, जलंधर वैस्ट का वोट फीसद 2017 से 2022 की भी तुलना करांगे। 2017 की जेकर गल की जाए तो जलंधर वैस्ट हल्के दे विच 73% वोटरां दे वल्लों लोकां दे वल्लों अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया गया। यह 2017 का अंकड़ा है। गल इस बार की की जाए 2022 की की जाए तो अंकड़ा वोट फीसद घटता है। 2022 के जी 20 फरवरी को पंजाब के वोटिंग होंगी है, हल्के के वोटिंग होंगी है। जलंधर वैस्ट के 2022 के 67.3% वोटिंग होंगी है, यानी 67.3% वोटरों के वोलों वोट के हक का इस्तेमाल किया जाता। सीधे तौर पर 5.7% गिरावट दर्ज की जाती है वोटिंग के 17 ते 22 का जो सीधे तौर पर फर्क है जलंधर वैस्ट के भी सवाल है कि आखिरकार इसका किसनों फायदा होंदा है, किसनों नुकसान होंदा है जिहड़ा कि वोट फीसद 2017 के मुकाबले घटिया है। क्योंकि लगातार जेकर गल की जाए अजे बहुत सारे हल्के ने, खास तौर पर जेकर वेख्या जाए तो ज्यादातर वो शहरी हल्के ने जिथे कि 2022 के विच वोट फीसद 17 के मुकाबले घटिया। हुण वड्डा सवाल है कि इस वोट फीसद घटण का, इस गिरावट का किसनों फायदा होंदा है ते किसनों नुकसान होंदा है। नाल ही वड्डा सवाल जिहड़ा बनिया होया कि आखिरकार 10 मार्च नूं नतीजे किस तरह के आउणगे। यह वड्डा सवाल इस बार इस करके भी है क्योंकि 2017 की गल की जाए, पिछलियां विधान सभा चोणां की गल की जाए तो पिछलियां विधान सभा चोणां दे विच बदल बहुत ज्यादा नहीं सन, ऑप्शन ज्यादा नहीं सन, पर इस बार जिवें जिवें बदल ज्यादा वधे तो इस करके हर कोई ये चर्चा कर रहा है इस सवाल की कि आखिरकार इस बार की बनेगा, कि मेजोरिटी की बहुमत किसी को हासिल होगा भी या नहीं। तो इस लैके लगातार चर्चा हो रही है। असं जलंधर वैस्ट हल्के की गल कर रहे हैं तो तुहानूं भी दसदे हैं कि 2022 की तस्वीर किस तरह की है। किहड़े किहड़े जिहड़े उम्मीदवार ने वो चोण मैदान दे विच ने। हालांकि 20 फरवरी जिहड़े वोटर है वोट के हक का इस्तेमाल कर चुके हैं, पर जेकर इन्हां उम्मीदवारों की गल की जाए तो जलंधर वैस्ट तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने सुशील कुमार रिंकू नूं कांग्रेस पार्टी के वल्लों चोण मैदान दे विच उतारिया गया। आम आदमी पार्टी के कैंडीडेट ने जलंधर वैस्ट हल्के तो शीतल अनगुरल चोण मैदान के उतारिया गया। बीजेपी के उम्मीदवार ने महेंद्रपाल भगत ते बीएसपी के वल्लों अनिल कुमार नूं चोण मैदान में उतारिया गया। मुख्य तौर पर यह 4 कैंडीडेट्स ने, 4 उम्मीदवार ने। हालांकि 20 फरवरी को हल्के के वोटर वोट के हक का इस्तेमाल कर चुके हैं तो 10 मार्च को साफ होगा कि आखिरकार इन्हां 4 के विचों हल्के के वोटर किसनूं चुनते हैं, 10 मार्च को नतीजे किस तरह के आउंदे ने, आखिरकार इन्हां 4 के विचों बाजी मारन दे विच कौन कामयाब होंदा है। सो लगातार न्यूज़ 18 पंजाब के वल्लों हर तरह की अपडेट भी पहुंचाई जा रही है तो वोटिंग तो बाद वोटरां दी भी नब्ज़ टटोलण की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वोटरां दे विच किस तरह की चर्चा है, जां वोटरां नूं की लगता है कि इन्हां वख-वख हल्कियां दे विच कौन बाजी मारेगा, जां किस दी सरकार बनेगी, जां किसनूं बहुमत हासिल होगा। क्योंकि जेकर जलंधर वैस्ट की गल की जाए तो जिवें 4 उम्मीदवार दसे ने, 4 उम्मीदवारों दी तुहानूं असीं तस्वीरां विखा रहे हैं तो इस नूं लैके असीं हल्के तक भी वोटरां तक भी पहुंच कर रहे हैं कि आखिरकार वोटरां दे विच किस तरह की चर्चा है, जां वोटरां नूं किस नूं लैके चर्चा की जा रही है। सो सीधा रुख करते हैं जलंधर का। जलंधर वैस्ट हल्के की जेकर गल की जाए तो जलंधर तो मेरे सहयोगी पंकज कपाही जुड़े हुए हैं। असीं विस्तार के नाल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार चर्चावां किस तरह दी ने। पंकज जेकर जलंधर वैस्ट हल्के की गल की जाए तो किस तरह दी चर्चावां ने, वोटरां दा की कहना जेकर नब्ज़ टटोलण की इन्हां वोटरां की गल की जाए जिन्हां वोटरां के वल्लों 20 फरवरी को हालांकि अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया गया, पर फिलहाल की गल की जाए हालांकि 10 मार्च नतीजे आने ने, नतीजे साफ होने ने, पर फिलहाल हवा किस तरह की, चर्चा किस तरह की हो रही है। सत श्री अकाल, मैं पंकज कपाही और तुसी देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब। 10 मार्च को नतीजे आने हैं, लेकिन उस तो पहला ग्राउंड जीरो ते लगातार न्यूज़ 18 पंजाब की टीम लगातार लोगों नाल गलबात कर रही है कि सरकार किस दी बनेगी, कौन इत्थों जितेगा। और इस वेले जलंधर वैस्ट मौजूद है, लोगों नाल गलबात करते हैं की लग रहा है माहौल कौन जितेगा। माहौल जी यही आ भी जिहड़ा किसी गरीबां दा साथ देवे ते सरकार ते ओहदी होनी चाहिए। तुसी वोट पाई सी? असीं पाई सी। किस दे हक च? असीं कांग्रेस दा। लगदा कांग्रेस सरकार बनेगी? हाँ जी लगता है कांग्रेस सरकार बनेगी। हाँ जी की इत्थे लगता है कि सुशील रिंकू जितेगा? रिंकू जी की लगता है कौन जितेगा?
हमको तो लगता है इनको जितना नहीं चाहिए कांग्रेस के। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਵਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਅੱਜ ਸਰ ਹਲੇ ਤਾਂ ਫਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਬਈ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਹੋਣੇ- ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇਗਾ ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਲੇ ਫਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵੋਟ ਪਾਈ ਕੰਮ ਸੀ? ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਵੀ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਜੀ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰ। ਅਕਾਲੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੰਕਲ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਬਾਜੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਨਗੇ ਮੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰ ਸੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਵੇ ਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕੌਣ ਬਾਜੀ ਮਾਰੇਗਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਝ 10 ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅਜੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅੰਕਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਬਾਜੀ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜੀ ਮਾਰੂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਨੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਜੀ 10 ਮਾਰਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਏਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ ਇਹ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕੌਣ ਬਾਜੀ ਮਾਰਦਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਝਾੜੂ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਝਾੜੂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗਾ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਓਵਰਆਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋਏਗਾ ਬਦਲਾਵ ਹੋਏਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਬਾਜੀ ਮਾਰੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਜੀ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ 10 ਮਾਰਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਜੀ ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਚਾਹਣਗੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਗੇ ਵਧੀਆ ਆਣ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੱਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਨੇ ਅਜੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਕਸ ਬਣੇਗੀ ਜੀ ਰਹਿਤਾ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੀ ਹੰਗ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਹੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਹੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕੌਣ ਬਾਜੀ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਰਿੰਕੂ ਭਾਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਂਜੀ 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 ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਓਵਰਆਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਝਾੜੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਝਾੜੂ ਬਾਜੀ ਮਾਰੇਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕੌਣ ਬਾਜੀ ਮਾਰੇਗਾ ਮਾਹੌਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਫਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੂਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਕਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਅਸਲੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਪਤਾ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਹਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ ਇਹ 10 ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਨੇ ਹੈ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਨੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕੌਣ ਬਾਜੀ ਮਾਰੇਗਾ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ 4-5 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਥੋਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਭਗਤ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਬਾਜੀ ਮਾਰੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਖਿਚੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬਾਜੀ ਮਾਰੇਗਾ ਲੋਕਲ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸੀਟ ਲੈ ਸਭ ਜਾਣਗੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਸਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਪੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾ ਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਫੁੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜਿੱਤੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜਿੱਤੇਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿੰਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਬਾਜੀ ਮਾਰੇਗਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ? ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ? ਬਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਝਾੜੂ, ਕਾਂਗਰਸ, ਕੌਣ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਵੀ 101% ਵੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਚੜੀ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ? ਖਿਚੜੀ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਖਿਚੜੀ ਕਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਖਿਚੜੀ ਬਣੇ ਖਿਚੜੀ ਬਣੇਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵਿਨੋਦ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।